عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ بے شک بے شک۔ توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے، مجھے برداشت کر لیں۔ پتا چل رہا ہے کہ آپ کو آنکھوں میں کافی غلبہ ہے، نیند کی خماری ظاہر ہو رہی ہے۔ اب آپ کو ظاہر ہو رہی ہے تو آپ کو بھی پتا چل رہا ہوگا کہ ہم کو بھی ظاہر ہو رہی ہے، اسی لیے کہ آپ کو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، عشاء کے وقت وضو کیے، عشاء کی نماز پڑھے، اور پھر اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ غوث اعظم رات بھر سوتے نہیں تھے بلکہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اور غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ میرا جسم جو ہے میری روح بن گئی، میری غذا جو ہے وہ اللہ کی عبادت بن گئی تھی۔ حضرت گرامی اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں 15 برس تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک میں ایک قرآن مجید رات میں مکمل کیا کرتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 15 سال تک میں نے یوں گزارے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر ایک قرآن مکمل کیا کرتا، اسی کا نام غوث اعظم ہے۔ حضرات گرامی، یہ بڑے پیر پیارے پیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبدالقادر غوث اعظم جیلانی جب اپنی سیاحت کے دوران تھے تو جب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے اندر جنگل میں عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے اچانک ایک میدان میں پہنچ گئے۔ آپ جب ایک میدان میں پہنچ گئے تو آپ کو پیاس کی تڑپ محسوس ہوئی کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ کہیں سے پانی مل جائے کہ میں پی لوں۔ حضرت غوث اعظم نے پانی کی تلاش کرتے لیکن دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک بادل کا ایک ٹکڑا آیا۔ جب بادل کا ایک ٹکڑا آیا تو وہاں پر بارشیں ہونے لگی۔ حضرت غوث اعظم نے خوب سیراب ہو کر پانی پیے۔ اچانک بادل کا ٹکڑا آ جائے، جہاں پانی نہ ملے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے ایک روشنی نظر آئی۔ جب روشنی نظر آئی اس میں سے پھر ایک صورت نظر آنے لگی۔ عبدالقادر دیکھ رہے ہیں کہ بادل کا ٹکڑا، روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی سے پھر ایک صورت نظر آ رہی ہے۔ اس صورت سے آواز آتی ہے کہ عبدالقادر جا، آج میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، تیرے اوپر معاف ہے، نماز بھی معاف ہے، اور میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی جیسے ہی یہ سنے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی غوث اعظم نے یہ پڑھا، وہ جو شکل تھی، صورت تھی، دھواں بن کر پھیل گئی، اور اس سے آواز کیا آتی ہے؟ اے عبدالقادر جا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کیا آواز آتی ہے؟ اے عبدالقادر کہ جا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت عبدالقادر کہتے ہیں کہ میرا علم مجھے کیا بچا سکے گا کہ جبکہ تیرا علم تجھے نہ بچائے۔ ابلیس تھا، شیطان تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ملائکہ کا مونیٹر تھا، ملائکہ کا استاد تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا۔ اتنا علم کا تھا وہ کہ اللہ کے فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ جب اللہ کے فرشتوں کو پڑھانے والا اتنا قابل، اتنا ایجوکیٹڈ، اس کا علم اسے نہ بتا سکا، اس لیے عبدالقادر فرماتے ہیں کہ میرا علم مجھے کیا بتا سکے گا جب کہ تیرا علم تجھے نہیں بتا سکا۔ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں بلکہ اپنے رب کے فضل و کرم کی وجہ سے تیرے شر سے بچ گیا۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تھوڑی دیر توجہ اجازت دیجیے گا تب بولیں گے، باقی آپ پورا کر دیتے ہیں۔ اجازت ہے؟ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ وہ شیطان ہے؟ لوگوں نے سوال کیا عبدالقادر جیلانی سے کہ آپ نے
कैसे पहचान लिया कि वो शैतान है। और ज्यादा फरमाते हैं मैं एक लफ्ज में पहचान लिया, उसने एक जुमला कहा था, गुमराह करने वाला जुमला था, इसलिए वो कहा था ए अब्दुल कादिर मैंने तुझ पर नमाज को माफ कर दिया है, ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूँ। मैंने सोचा अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अबू बकर सिद्दीक है, उस पर नमाज माफ नहीं है। उनके खलीफा उमर फारूक है, उस पर नमाज माफ नहीं है। उनके खलीफा उस्मान गनी है, उस पर नमाज माफ नहीं है। उनके खलीफा मौला अली है, उस पर नमाज माफ नहीं है। करबला में अपने सर को कटा लिया हालते नमाज में इमाम हुसैन, उस पर नमाज माफ नहीं है। जब इन तमाम पर नमाज माफ नहीं तो मुझ पर नमाज कैसे माफ हो सकती है। मैंने पहचान लिया कि दावत देने वाला मेरा रब नहीं शैतान हो सकता है। इसलिए मैंने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो गौसे आज़म का वाक़या हो गया, वक्त नहीं। अब ये एक शेर है मौलाना इश्तियाक साहब पढ़े थे कि जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई थी हज़रत साबिर कलियरी है। यही पढ़ा था हज़रत आपने। वो शेर पे मैं गौर किया, थोड़ी सी उसमें रोशनी डालना। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली को अल्लाह की अता करदा कुव्वत से बड़ी ताकत होती है, ये ज़हन में रखिए। बेशक इसलिए कि अल्लाह के वली बनते कैसे हैं, कुरान में आया है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर है और ना वो गमगीन होंगे। और ये भी आया कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। आपका दोस्त कोई हो, आप अपने दोस्त से जब बात करेंगे, दोस्त यहाँ चलना है, आपका दोस्त मान लेगा। ये दोस्त यहाँ बैठ जाओ, आपका दोस्त मान लेगा। आपके घर के पड़ोस का दोस्त हो, आपको अगर कहेगा दोस्त चलो ये चीज खाने के लिए, आप मान लेंगे। भाई कहेगा तो नहीं मानेंगे, बहन कहेगी तो नहीं मानेंगे, बीवी कहेगी तो नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्त का फोन आ जाए, घर में बैठ के क्या कर रहा है, कई जरा मन बहलाते हैं तो दोस्त कहता है ठीक है चल। दोस्त की बात पर इनकार नहीं किया जाता है। इसलिए अल्लाह के वली अल्लाह के ऐसे दोस्त होते हैं कि अल्लाह की बारगाह में जो दुआ कर देते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। इसलिए कि ये दोस्ती का मामला है। एक वली है जिनका नाम हजरत साबिर कलियरी है। इनका मज़ार शरीफ कहाँ है? कलियर शरीफ में। बस आखिरी वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ। इनका मज़ार है कलियर शरीफ में। साबिर कलियरी इसे कहते हैं। इनके मुरीद एक दिन इनसे सवाल किए कि हुजूर ये बताइए आप मुझे कि फना क्या होता है, बका क्या होता है। हुजूर आप मुझे कौन पूछा? उनके मुरीद पीर साहब से पूछ रहे कि हुजूर फना क्या होता है, बका क्या होता है। तो हजरत साबिर कलियरी ने जवाब दिया जब वक्त आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा कि फना क्या होता है, बका क्या होता है। हजरत वक्त आएगा तो मैं बता। एक वक्त आया, अपने मुरीदों को नसीहत ये की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम लोग क्या करोगे? कहा हुजूर आपका जब इंतकाल हो जाएगा तो मैं अच्छी तरह से आपको नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, उसके बाद आपको दफन कर दूंगा, जिस तरह से हम लोग करते हैं कि चले आ रहे हैं जो हुजूर के ज़माने से साबित है। कहा कि नहीं, हज़रत साबिर फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा ना करना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करना। सुभान अल्लाह। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको लहलाना नहीं बल्कि एक कमरे में रख देना, खुद ब खुद गुस्ल हो जाएगा, तू बाहर निकाल लेना। उसके बाद मेरी जनाजे की नमाज कोई ना पढ़ाएगा। मेरे जनाजे की नमाज कोई ना पढ़ाए, तो चाहूंगा मेरे जनाजे की नमाज कोई ना पढ़ाए। हुजूर जब आपके जमाने की नमाज कोई ना पढ़ाएगा तो क्या ऐसे ही दफन किया जाएगा आपको? कहा नहीं, जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जब तुम लोग सब बांधे होगे, एक आएगा घोड़ी पर सवार होकर वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। एक और सवार आएगा और वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा मेरी नमाज जनाजा। कुछ दिन के बाद हज़रत साबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने उनको उनके कमरे में रख दिया, दरवाजे को बंद कर दिए, बाहर निकाल लगा कर सुन रहे तो पानी गिरने पड़ने की आवाज़ें आ रही थी।
पानी गिरने पड़ने की आवाज जब तक आ रही थी तब तक लोग खड़े रहे। जब देखी कि आवाजें बंद हो गई है तब दरवाजा खोले, देखे गुस्ल किए हुए हैं, गुस्ल किए हुए हैं, अपने कफन को पहने हुए हैं, तरोताजा है आए। अब उस मकाम पर लेकर जाया जाता है जहाँ नमाज जनाजा कायम होगी। नमाज जनाजा कायम होने के बाद मामला क्या होता है, सब लोग सफ में खड़े हो गए, हुज़ाविल पाक के जनाजे को आगे रख दिया। सब लोग जो है सफे बांधे खड़े हैं। उस सफ में आलिम भी खड़ा है, उस सफ में आबिद भी खड़ा है, उस सफ में कासी भी खड़ा है, उस सफ में नमाजी भी खड़ा है, उस सफ में वक्त का मुहद्दिस भी खड़ा है, उस सफ में वक्त का मुहद्दिस भी खड़ा है। लोग चीनी गोया कर रहे हैं, शायद नमाज जनाजा वक्त का कुतुब पढ़ाएगा, कोई कह रहा है कि शायद नमाज जनाजा वक्त का मुहद्दिस पढ़ाएगा, कोई कह रहा है कि शायद नमाज जनाजा कोई इमाम पढ़ाएगा, कोई कह रहा है कि शायद नमाज जनाजा उनका शागिर्द पढ़ाएगा, कोई कह रहा है कि उसका नमाज जनाजा जो मुरीद हर वक्त साथ रहता है उसी को हर बदलता है वही पढ़ाएगा। हज़रत मोहतरम एक मुरीद खास था, उससे कहा गया आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। अब इंतजार किस चीज का है, तो वो मुरीद कहता है मैं नमाज जनाजा पढ़ा नहीं सकता। साबिर तैयारी का कौन है कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो घोड़े पर सवार होकर आएगा। सब लोग हाथ बांध करके खड़े हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग ये देख रहे हैं अब वो अल्लाह का बंदा आ जाए घोड़े पर सवार होकर, ताकि मैं भी उसकी जियारत कर लूं कि कितना बड़ा खुश नसीब वो है, कितना बड़ा किस्मत वाला वो है, उसकी नमाज जनाजा, उसकी जो अल्लाह के वली का नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, ताकि मैं उसके कदमों को चूम लूं। उसकी नमाज जनाजा, साबिर कलियरी का नमाज जनाजा जो पढ़ाए वो कितना बड़ा अल्लाह का मुकर्रम होगा। मैं उसकी जियारत कर लूं, मैं उसके हाथ को चूम लूंगा, मैं उसके पाँव को चूम लूंगा। लेकिन हज़रत गिरामी सब लोग खड़े हैं, किसी का पता नहीं चल रहा है, सब लोग कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं कि कोई घुड़सवार आ जाए। कुछ ही देर के बाद घोड़े की धुन की पहले दिखाई पड़ती है कि घोड़े की धुन उड़ रही है, उसके बाद मामला होता है घुड़सवार आते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं बल्कि वो निकाब में आते हैं। सुभान अल्लाह। घोड़े पर सवार होता है तो आदमी अपने चेहरे को खोले होता है, जो कपड़ा पहने हुआ होता है वही कपड़ा पहन कर घोड़े पे चढ़ जाता है, लेकिन घोड़े पर सवार हुए तो निकाब में सवार हुए। सारे लोग सफ बांध पर टक टक देख रहे, निगाह से घोड़े पर सवार होने वाला ये कपड़े में लिबास भी है, निकाब में, इसका तो चेहरा मैं देख ही नहीं पा रहा। मैं पहचानूं कैसे इसको कि ये कौन है, मैं जानूं कैसे इसको कि ये कौन है। अगर चेहरा खुला हुआ होता हम समझ जाते ये फला शख्स है, अगर चेहरा खुला हुआ होता हम समझ जाते ये इंसान है, अगर चेहरा खुला हुआ होता हम समझ जाते ये अल्लाह के वली का दोस्त है। लेकिन हज़रत गिरामी वो उतरते हैं, नमाज जनाजा को पढ़ा देते हैं, सभी लोग अदब व एहतराम के साथ नमाज जनाजा को पढ़ लेते हैं। पढ़ाने के बाद वो घोड़सवार अपने घोड़े पर सवार होने का जैसे इरादा करते हैं वो मुरीद दामन को थाम लेते हैं कि बताइए पहले आप कौन हैं, बताइए आप कौन है। कल तारीख लिखने वाले तारीख लिखेंगे मेरे साबिर की, तो यही पूछेंगे बता साबिर का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया। क्या जवाब दूंगा, या तो अपना नाम बता दीजिए या अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं पहचान जाऊं। हज़रत मोहतरम हज़रत साबिर पाक थे, वो अपने चेहरा को खोलते हैं तो लोग देखते हैं कि तो साबिर कलियरी है जो नमाज जनाजा खुद अपना अपने से पढ़ाया है। तलबे के नीचे से जमीन निकल गई तो इन फरमाता है कि हुजूर ये मैं क्या देख रहा हूँ, अगर आप आगे खड़े हैं मेरे सामने तो ये चापाई में लेटा हुआ कौन है। साबिर फरमाते हैं मेरे मुरीद तो भूल गए हो, तुम्ही ने मुझसे सवाल किया था कि फना क्या होता है, बका क्या होता है, इसलिए जो चापाई में लेटा हुआ देख रहे हो इसे फना कहते हैं, जो तेरे सामने साबिर खड़ा है उसे बका कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, अज़मत औलियाए कराम। सही लगी तो भी तमाम है जो कुछ बना हुआ बाब था वमा अलैहि बलाग। आखिर में सब मिलके पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल सबके वाकी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुल शरीफ पढ़िए।
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ میری حاضری میری حاضری ہو مدینے میں میرے لطف ہو سب کے سینے میں میرے اس دعا کا سلام ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين والميزان. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اليك احسن من النواز المغفر لنا التقوى المفيد الابد ناس خالي رقبت واشار تقارير وهي اسبقين نبلنے میں سبت کسی کسی کے لوگ سے خامیاں ہوئی جب کیا کہ معاف فرما صحیح کا قول فرما پاک پروردگار اللہ جو بچے نے انسان لیا اس کے علم میں مزید ترقی عطا فرما. پاک پروردگار اللہ جو دیوانے سپاہی قابلہ عطا فرما جو مقروض ہے قرض کی ادائی کرنے والا بنا. پاک پروردگار اللہ درود پاک صلی فاتحہ خالد و شبیر کے ساتھ سب پلے تاجدار مدینہ احمد مصطفی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب بات نظر کر رہا ہوں اسے قبول فرما. ان کے برکات سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کرام تمام صحابی صحابہ بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر اور حضرت جیلانی کو روح نظر اسے قبول فرما. پاک پروردگار اللہ درود پاک کے ساتھ فاتحہ خالد و شبیر کے ساتھ کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کا محمد کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما. اللہ درود پاک کے ساتھ فاتحہ خالد کے ساتھ جو دعا کے لیے کہیں یا کہنے والے ان کی رحمت نظر کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما.
اور جو عصمت الخاتون کی شفا کے لیے کہا گیا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اس محل میں جو آفات و بلیات آنے والے ہیں ان کو دور سے دور فرما، پاک پروردگار عالم ہم میں سے جو بے نمازی ہو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو دعا کے لیے کہے یا کہنے والے ہیں ان کی تو دیکھ مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ میں اس وقت سے دعاؤں کو تمام انبیاء کو صدقے تمام اولیاء کو صدقے بالخصوص اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے تو فضل قبول فرما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ اپنے لگایا